then they must also bear the responsibility. The truth is, they don't. Nothing better illustrates this than their false prophecy concerning 1975. When the Society brought out the date 1975, I felt right away that this is going to be the date when the thing has to happen, because there was no other date beyond 1975 that anybody could point to. So I grabbed right a hold of it, and it was a thing to do. And I put all my hopes in it. By the mid-60s, the Watchtower Society had all but guaranteed that the world would come to an end in 1975. It was a prophecy that would bring in a flood of new members, and the organization prospered. Yes, since the summer of 1973, there have been new peaks in pioneers every month. Now there are 20,394 regular and special pioneers in the United States, an all-time peak. That is 5,190 more than there were in February 1973, a 34% increase. Does that not warm our hearts? Well, now, as Jehovah's Witnesses, as runners, even though some of us have become a little weary, it almost seems as though Jehovah has provided meat in due season, because he's held up before all of us a new goal, a new year, something to reach out for, and it just seems has given all of us so much more energy and power in this final burst of speed to the finish line. And that's the year 1975. As one brother put it, stay alive to 75. I was a senior in high school in 1971, and of course 1975 was the big A. Was coming, and we were all gearing up for that. We had it counted down to the months, and what does it say? We never said that. Well, that's a lie. They did. Because at every convention it was stay alive till 75 and all this kind of baloney. Stay alive to 75. And we were gearing up for it. But 70, we were kind of banking on 75. And I remember the circuit overseer. I was in high school, and I asked him about going to Bethel. And he said, "You'll never go to Bethel." I said, "Why not? 75 will be here in Armageddon, and you'll never make it to Bethel." I said, "Well, sure would like to go to Bethel. You'll never make it to Bethel. They'll really encourage you." Oh, you'll never graduate in this system. Not going to happen. I'm sober enough to know what I'm doing, and I'm drunk enough to really enjoy doing it. And at Bethel, of course, you're assigned to a room and a roommate and working in the factory. And I worked in the factory night shifts, and I worked also in the shipping department. And I worked in the towers construction. And that was really... এটা সত্যি অদ্ভুত ছিল, কারণ এটা ছিল 1974 সালের শরৎকাল এবং ওয়াচ টাওয়ার সোসাইটি এই 13 তলা ভবনটি, টাওয়ার্স হোটেলটি কিনেছিল। পুরনো হোটেল এবং অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলো কিনে সংস্কার করা হয়েছে। মানে যখন তারা কোনো ভবন তৈরি করে বা কেনে, তখন তারা এর ভেতরে সবকিছু খালি করে ফেলে। মানে নতুন প্লাম্বিং, সবকিছুই নতুন। আর আমরা এমনকি জানালাগুলোও খুলে ফেলছিলাম। প্রতিটি রং তুলে ফেলে ঘষে পরিষ্কার করে নতুন করে পালিশ করা হয়েছিল। মানে এটিকে একেবারে নতুনের মতো করে তোলার জন্য। বোশার্ট হোটেলটিকে যত্ন সহকারে এর আসল রূপে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। আপনার মনে আছে যখন তারা ওটা কিনেছিল? এটা 1975 সালের ইয়ারবুকে ছিল। আর আমি বিল জ্যাকসনের সাথে একই মণ্ডলীর সদস্য ছিলাম। তিনি পরিচালনা পর্ষদে ছিলেন। আমরা কিংডমে গাড়ি চালিয়ে যেতাম। যাই হোক, আমরা গাড়ি চালিয়ে মণ্ডলীর দিকে যাচ্ছিলাম, আর গাড়িতে ছিলেন বিল জ্যাকসন, তিনি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। আমি বললাম, বিল, ব্যাপারটা কি? মানে যদি 1975 সালই শেষ হতে চলেছে, আর আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তার ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, 1975 সালই শেষ হতে চলেছে, তাহলে আমরা এই ভবনের পেছনে এত টাকা কেন খরচ করছি? আমরা এর জন্য কোনো দিন বা সময়ের ভবিষ্যৎবাণী করার চেষ্টাও করিনি। অবশ্যই পুরোটাই ছিল অনুদানের টাকা। আমি বললাম, যদি 1975 সালে মহাপ্রলয় আসে, তাহলে আমরা এই জিনিসটার পেছনে এত সময় কেন ব্যয় করছি? উদ্ধৃতি চিহ্ন। আর তিনি রেগে গেলেন। আমি তো শুধু একটা সাধারণ প্রশ্ন করেছিলাম, জানেন? আর তিনি বললেন, এই সমিতি কোনো কাজে অর্ধেক করে না, আমরা সবকিছু ঠিকঠাকভাবে করি। উদ্ধৃতি চিহ্ন। আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু জানেন, যদি জিনিসটা কয়েক মাসের মধ্যে ঘুরে যায়, তাহলে এর পেছনে এত কিছু ঢালার কি দরকার? আর ঠিক এইরকম ছোট ছোট বিষয়গুলোই আমার মনে বীজ বপন করতে শুরু করেছে।
আমার মনে আছে আমরা সবাই কতটা উত্তেজিত ছিলাম যখন আমরা ঈশ্বরের পুত্রদের স্বাধীনতায় অনন্ত জীবন বইটি পড়ছিলাম এবং জানতে পারলাম যে আদমের সৃষ্টির তারিখ থেকে মানুষের ৬,০০০ বছরের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে ১৯৭৫ সালে। এর মানে হলো ১৯৭৫ সালে আর্মাগেডন আসবে এবং তারপর খ্রিস্টের সহস্রাব্দীয় রাজত্বের শেষ ১,০০০ বছর শুরু হবে। আমরা সবাই আমাদের কর্মক্ষেত্রের সেবার সময় বাড়িয়ে দিলাম। এমন খবরও শোনা যায় যে ভাইয়েরা তাদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে এই পুরনো ব্যবস্থায় অগ্রগামী সেবায় তাদের বাকি জীবন কাটানোর পরিকল্পনা করছেন। নিঃসন্দেহে এই দুষ্ট জগতের শেষের আগে বাকি থাকা অল্প সময় কাটানোর জন্য এটি একটি চমৎকার উপায়। ১৯৭৪ সালটা আমার জন্য খুব কঠিন একটা সময় ছিল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল, কারণ আমার স্ত্রীর অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল এবং ডাক্তার বলেছিলেন যে তার রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন আছে, আর আমাকেই সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছিল। ভাইয়েরা আমাকে জিহোবাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করছিলেন, কারণ আর্মাগেডন মাত্র ১ বছর দূরে ছিল এবং সে মারা গেলেও সঙ্গে সঙ্গে পুনরুত্থিত হবে। আপনারা ভয়টা কল্পনা করতে পারেন। আমার প্রচন্ড ভয় করছিল। এটা খুবই ভীতিকর ছিল। আমি মৃত্যুর কাছাকাছি ছিলাম। আমি হাসপাতালে ছিলাম এবং ভাই বোনেরা আমাকে জিহোবার পক্ষে দৃঢ় থাকতে এবং রক্ত সঞ্চালন গ্রহণ না করতে বলেছিলেন। যদি আমি রক্ত সঞ্চালন গ্রহণ করতাম, তাহলে আর্মাগেডনে আমি মারা যেতাম। আর যদি তা না করতাম এবং মারা যেতাম, তাহলে আমি পুনরুত্থিত হতাম। মহাক্লেশ আসছিল। তখন ছিল ১৯৭৪ সাল এবং ১৯৭৫ সাল আমাদের দোরগোড়ায়। আর জিহোবার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে আমি পুনরুত্থিত হব। তাই আমাকে এই আশাই দেওয়া হয়েছিল। ৭৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকা। আমরা ভেবেছিলাম আর্মাগেডন ১৯৭৫ সালেই আসবে। তাই আমাকে একটি পেশা। আমি কলেজে যাইনি কারণ মহাপ্রলয় খুব কাছে ছিল। এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। নতুন পৃথিবী তো চলেই আসবে। আমি তখন হাই স্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলাম এবং সার্কিট ওভারসিয়ার, যিনি একজন ভ্রমণকারী ধর্মপ্রচারক, আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তোমার জন্য স্কুল ছেড়ে দিয়ে পূর্ণকালীন অগ্রগামী কাজে যোগ দেওয়াই সবচেয়ে ভালো হবে, কারণ ১৯৭৫ সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৯৭৫ সালের কয়েক বছর আগে প্রবীণরা আমাকে আমার স্টেম কালেকশন বিক্রি করে দিতে রাজি করান, যা আমার পরিবারে ৩ প্রজন্ম ধরে ছিল। যদি আমি ওটা রেখে দিতাম, তবে আজ তার মূল্য $১০ লক্ষ বেশি হতো। যখন ১৯৭৫ সালটি আসেনি, আমি বুঝতে পারলাম যে তারা ভুল ছিলেন এবং আমি শীঘ্রই সংগঠনটি ছেড়ে দিলাম। আমার মনে আছে ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে আমাদের সমাবেশগুলোতে আমরা কিভাবে রুদ্ধশ্বাসে থাকতাম, যখন একটি সমিতি একের পর এক দম্পতিকে মঞ্চে নিয়ে আসতো, যারা তাদের বাড়িঘর ও জিনিসপত্র বিক্রি করে মহাপ্রলয়ের আগের কয়েক মাসের জন্য পূর্ণকালীন ধর্মপ্রচারে নেমে পড়েছিলেন। কেউ কেউ তাদের বাড়িঘর নতুন করে সাজিয়েছিলেন। কেউ কেউ তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি করে ফেলেছিলেন। আমার পরিবার ও আমি আমাদের বাড়ি বিক্রি করে অন্য এক জায়গায় চলে গিয়েছিলাম। ১৯৭৫ সালের আগে ওয়াচটাওয়ারের বার্তা যাতে সবাই শুনতে পায়, তার প্রয়োজন ছিল আরও বেশি। এবং আমরা ১৯৭৫ সালের আসন্ন আগমন এবং এই পুরো ব্যবস্থার সমাপ্তি নিয়ে খুব দৃঢ়ভাবে অনুভব করছিলাম। আমরা লোয়ার মিশিগানে আমাদের বাড়ি বিক্রি করে উত্তরে চলে যাই, একটি কিংডম হলো তৈরি করি এবং সেখানেই আমরা সেই অবশিষ্ট কয়েকটি বছর কাটানোর পরিকল্পনা করেছিলাম। ১৯৭৫ সালের পরেও আরও কয়েক বছর চলার মতো যথেষ্ট টাকা জমে। আর তাই ওয়াচটাওয়ারের ভবিষ্যৎবাণী করা এই ঘটনাটি যখন ঘটল না, তখন তা ছিল এক বিরাট হতাশা ও কষ্টের কারণ। নেলসন ১৯৫৬ সালে গিলিয়াদ থেকে স্নাতক হন। তিনি বিশ্ব মিশনারি সেবার জন্য প্রশিক্ষিত ছিলেন। প্রোক্লেইমারের বইয়ের ৫২৫ পৃষ্ঠায় তার ছবি রয়েছে। আমার স্ত্রী ও আমি স্থানীয় যে কিংডম হলে যেতাম, সেখানকার সেই সুখের দিনগুলোর কথা কিছুটা স্মৃতিকাতরতার সাথে মনে পড়ে। যেভাবে ওয়াচটাওয়ারের প্রতিনিধিরা, অর্থাৎ সার্কিট ওভারসিয়াররা এগিয়ে এসে আত্মবিশ্বাসের সাথে মাইক্রোফোনে ফিসফিস করে বলতেন, ভাইয়েরা, আর্মাগেডনের আর মাত্র ৩৭ মাস বাকি, এবং তারপরের সফরগুলোতে বলতেন, আর মাত্র ২৪ মাস বাকি। ভাইয়েরা, আর্মাগেডন এবং আর্মাগেডন আসতে মাত্র ১২ মাস বাকি। সুতরাং জিহোবার বাক্য তোমাদের মুখে রয়েছে। আর্মাগেডনের আগে এই সুসমাচার অবশ্যই প্রচার করতে হবে। এখন পৃথিবীতে আর মাত্র কয়েক মাস বাকি থাকবে। আসলে পুরো ৮৩ মাস বাকি নেই। তাই আসুন আমরা বিশ্বস্ত ও আত্মবিশ্বাসী হই এবং আমরা বাবিলের যুদ্ধের পরেও জীবিত থাকব। আমরা আর্মাগেডনের যুদ্ধের পরেও জীবিত থাকব। হ্যাঁ, ভাই ও বোনেরা, এটা করার মাধ্যমে অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও আমরা ঈশ্বরের নতুন ব্যবস্থায় ১০০০ বছর ধরে জীবনযাপন করতে, ভাগ করে নিতে এবং কাজ করতে জীবিত থাকব। দুর্ভাগ্যবশত আমার স্ত্রী এবং আমি ১৯৭৪ সালে ওয়াচটাওয়ার সোসাইটি ছেড়ে দিয়েছিলাম,
যা ছিল আর্মাগেডন এসে পৃথিবীকে ধ্বংস করার নির্ধারিত সময়ের আগের বছর। তাই আমরা কখনোই জানতে পারিনি যে সার্কিট অধ্যক্ষরা কিভাবে আর্মাগেডন আসতে মাত্র 1 মাস বাকি, বা আর্মাগেডনের পরে মাত্র 1 মাস, এই বিষয়টির মোকাবিলা করেছিলেন। কারণ আমরা ততদিনে ওয়াচটাওয়ারের কালানুক্রমের মিথ্যাচার জেনে গিয়েছিলাম এবং আমরা এর আসল রূপ, অর্থাৎ এর উন্মাদনা, দেখেছিলাম। আজ সেখানে এক বিশাল জনসমাগম রয়েছে, যারা নিশ্চিত যে আরো বড় মাত্রার এক ধ্বংসযজ্ঞ এখন আসন্ন। প্রমাণ এটাই যে যিশুর ভবিষ্যৎবাণী শীঘ্রই এই সমগ্র ব্যবস্থার উপর এক বড় ধরনের পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এই সময় অনেক দম্পতিকে সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রধান কারণ ছিল। বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, আমি সন্তান নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফ্রেড এবং আমি যখন বিয়ে করি, তখন যেহেতু শেষ সময়টা খুব কাছে ছিল, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা সন্তান নেওয়াটা স্থগিত রাখবো। তাই আমি বিশ্বাস করি যে আমরা সংগঠনের মধ্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। আচ্ছা, যখন 1975 সালে পৃথিবীর শেষ আসেনি এবং ওয়াচটাওয়ারের সেই ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয়েছিল, আমি ভাবতে শুরু করলাম যে তারা কি এই বিষয়ে ভুল ছিল, আর কতগুলো বিষয়ে তারা ভুল। এবং আবারও ওয়াচটাওয়ারের সত্যতা একটি সাজানো কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে প্রকাশিত হলো। আমরা এর জন্য কোনো দিন বা সময়ের ভবিষ্যৎবাণী করি না বা করার চেষ্টাও করিনি। আপনি জানেন, আপনি 1975 সালে সেই ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছেন, যা আসলেই তাই ছিল। আচ্ছা, সেই ঘটনার মধ্য দিয়ে গিয়ে তারপরেও বেঁচে থাকার মতো বুদ্ধি আমাদের কোথায় ছিল? কারণ আমরাই তো, উদাহরণস্বরূপ, বাড়ি বদল করেছিলাম, জীবনযাত্রার মান কমিয়ে এনেছিলাম, গুছিয়ে নিয়েছিলাম। আমরা আর্থিকভাবে এমনভাবে টিকে থাকার চেষ্টা করেছিলাম যাতে আমরা 75 সালের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারি। এবং তারপর তো আপনারা জানেনই এরপর কি হতে যাচ্ছিল। আপনারা জানেন, তারা বলে, ওহ, আমরা এটা কখনো করিনি। দুঃখিত, আমরা করেছিলাম। আমরা সেই সব লোকদের মধ্যে ছিলাম যারা এটা করেছিল। নাথান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফ্রেড ফ্রান্সের প্রভাবে 1975 সালের মিথ্যা ভবিষ্যৎবাণীর জন্য দায়ী ছিলেন। যদি আমরা এখানে এই লাল বইটি, ঈশ্বরের সন্তানদের স্বাধীনতায় অনন্ত জীবন, এ যাই এবং 31 থেকে 35 পৃষ্ঠা উল্টাই, আমরা সেখানে একটি তালিকা দেখতে পাই যার শিরোনাম হলো মানুষের সৃষ্টি থেকে 7000 সাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর তালিকা। এবং তালিকার প্রথম ঘটনাটি আমাদের সাধারণ যুগের 4026 সাল আগে। এবং ঘটনাটি হলো সেই বছরের প্রথম শরতে আদমের সৃষ্টি। সেই বছরের 1 জানুয়ারি 426 সালে নয়, বরং সেই বছরের প্রথম শরতে, যাতে আমরা বছরগুলো শরৎ থেকে শরৎ পর্যন্ত পরিমাপ করতে পারি। এবং তারপর যদি আমরা 35 পৃষ্ঠায় যাই, আমরা শুরু করছি .1975 সালকে দেখতে হবে আমরা আসলে কোথায় আছি। আর 1975 সাল সম্পর্কে এটি কি বলে? এটি বলে সমাপ্তি। এখন এটা লক্ষ্য করুন। 1976 সালের প্রথম শরতে মানব অস্তিত্বের ষষ্ঠ 1000 বছরের দিনের সমাপ্তি। অবশ্যই, আমি 1975 সালে সেখানে ছিলাম এবং আমার মনে আছে, ইলিয়ামের একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ফ্রেডরিক বার্নস 1975 সালের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস রাখার জন্য আমাদের তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন। আর্মাগেডন এবং খ্রিস্টের সহস্র বছরের রাজত্বের সূচনা ছাড়াই 75 সাল এসে চলে গেল। জিহোবার সাক্ষীরা ছাড়া বাকি সকলের ধ্বংস হওয়ার কথা ছিল। ওয়াচটাওয়ার সোসাইটি এই বিব্রতকর পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দিয়েছিল? বরাবরের মতোই, সোসাইটি এই ব্যর্থ ভবিষ্যৎবাণীর জন্য তাদের সদস্যদেরই দোষারোপ করেছিল, যেমনটা তারা অতীতেও করেছে। হতে পারে, যারা ঈশ্বরের সেবা করে আসছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি নির্দিষ্ট তারিখে বা একটি নির্দিষ্ট বছরে ঠিক কী ঘটবে সে সম্পর্কে একটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে তাদের জীবন পরিকল্পনা করেছেন। এই কারণে তারা হয়তো এমন অনেক কাজ স্থগিত বা অবহেলা করেছেন যা তাদের করা উচিত ছিল। অন্যথায় যত্ন নিত। যিশু কি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে আমাদের আর্থিক ও জাগতিক বিষয়গুলো এমনভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত যাতে আমাদের সম্পদ কেবল একটি নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, যে তারিখটিকে আমরা শেষ বলে মনে করি? যদি আমাদের বাড়ির গুরুতর অবনতি ঘটে,
তবে এই ভেবে কি আমাদের তা ছেড়ে দেওয়া উচিত যে আমাদের এটি আর মাত্র কয়েক মাস প্রয়োজন হবে? অথবা যদি পরিবারের কারো বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তবে কি আমাদের বলা উচিত, বেশ, আমরা এটা স্থগিত রাখবো, কারণ এই ব্যবস্থাটির বিদায়ের সময় খুব ঘনিয়ে এসেছে? যদি কেউ এই চিন্তাধারা অনুসরণ না করার কারণে হতাশ হয়ে থাকেন, তবে তার এখন নিজের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটা উপলব্ধি করে যে ঈশ্বরের বাণী তাকে ব্যর্থ বা প্রতারিত করে হতাশায় ফেলেনি, বরং তার নিজের উপলব্ধি ভুল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে ধরুন আপনি এমন একজন যিনি একটি নির্দিষ্ট তারিখের উপর খুব বেশি নির্ভর করেছিলেন এবং প্রশংসনীয়ভাবে সময়ের জরুরি অবস্থা ও মানুষের শোনার প্রয়োজনের উপর আরও কঠোরভাবে মনোযোগ দিয়েছেন, এবং বলুন যে আপনি এখন সাময়িকভাবে কিছুটা হতাশ বোধ করছেন। আপনি কি সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত? আপনি কি সত্যিই আঘাত পেয়েছেন? আমরা বিশ্বাস করি আপনি বলতে পারেন যে এই বিবেকসম্মত পথ অবলম্বন করে আপনি লাভবান হয়েছেন। এছাড়াও আপনি একটি সত্যিকারের পরিণত ও যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ফ্রেড ফ্রান্স যখন ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করছিলেন, তখন প্রেসিডেন্ট নাথান নো পেছনের সারিতে চলে যান। তিনি অস্বীকার দিয়ে শুরু করেন। ফ্রান্স একদিকে হতাশা স্বীকার করলেও অন্যদিকে তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজের দোষ স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে তিনি সুনির্দিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু তিনি তা-ই করেছিলেন। তিনি বলেন যে তিনি নিশ্চিতভাবে বলেননি যে 1975 সালের মধ্যে আর্মাগেডন আসবে। তিনি শুধু বলেছিলেন যে এটি হতে পারে, কিন্তু যে কেউ উপস্থিত থাকলে মণ্ডলীগুলো অন্যরকম জানত। যা ছাপা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি বলা হয়েছিল। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, 1975 সাল সকলের জন্য এক বিরাট হতাশার বছর ছিল। 1977 সালে যখন নাথান নো মারা যান, ফ্রেড ফ্রান্স সোসাইটির সভাপতি হন। তিনি কি 1975 সালের ব্যর্থতার জন্য দায় অস্বীকার করা চালিয়ে গিয়েছিলেন? ফ্রেড ফ্রান্স 1975 সালের জন্য তার দায় অস্বীকার করা চালিয়ে গিয়েছিলেন। আমার একটি টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং আমি তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম যে তার অস্বীকারের তেমন কোনো ভিত্তি নেই। সর্বোপরি তিনি প্রকাশনাগুলোতে 1975 সাল সম্পর্কে খুব সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন, এবং আমি তাকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনিয়েছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, এ কারণেই জিহোবার সাক্ষীরা 1975 সালের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিল। ফ্রান্সি তাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে 1975 সালেই এর সমাপ্তি ঘটবে। তিনি তখন বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার নিজের বক্তব্যই তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। তিনি একজন ভণ্ড নবী ছিলেন, এবং আমি তাকে তা বলেছিলাম। 1975 সাল এবং তার ফলে সৃষ্ট প্রচণ্ড হতাশার পর তারা তাদের ভুলের কোনো স্বীকারোক্তি প্রকাশ করতে চায়নি। এর জন্য ক্ষমা চাইতে এবং পরিচালনা পর্ষদকে সুপারিশ করা হয়েছিল যে এমন কিছু প্রকাশ করা উচিত যা থেকে বোঝা যায় যে যা বলা হয়েছে এবং যা আসলে ঘটেছে তার ফলে মানুষ সত্যিই প্রচণ্ডভাবে হতাশ হয়েছে। কিন্তু তারা কিছুই প্রকাশ করতে চায়নি, এবং তারা বলেছিল যে তাহলে বিরোধীরা এটিকে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। একমাত্র যে জিনিসটি তাদের মন পরিবর্তন করেছিল তা হলো যখন প্রতি বছর প্রতিবেদন আসতে শুরু করে এবং তারা দেখতে পায় যে 1975 সাল পর্যন্ত যেখানে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছিল। 1975 সাল পার হওয়ার আগ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল। বাপ্তিস্মের সংখ্যা কমে যায়, বৃদ্ধি হ্রাস পায়, এবং তারা প্রকাশক হারাতে শুরু করে। এবং এটাই ছিল একমাত্র কারণ যা তাদের কিছু প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল। নোরাহ আপনাকে বেথলেহেমে আসার পর এই ছোট বইটি পড়তে বলে। আপনাকে পুরোটা পড়তে হবে, এবং সেখানে লেখা আছে, লোকদের সাথে কথা বলুন। জানেন তো, মানুষের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিন, কারণ আপনি এখানে এসেছেন জেনে আমরা খুশি হব। তাই আমি মানুষের কাছে যাই, হ্যালো, আমি এখানে নতুন। আর তারা বলে, হ্যাঁ, তাই নাকি? আর তারা খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণও নয়। একজন লোক এগিয়ে এসে বলল, আচ্ছা, আপনি এখানে কতদিন ধরে আছেন? সে বলল, আমি এখানে 3 বছর 8 মাস ধরে আছি। সে আবার বলল, আপনি এখানে কতদিন ধরে আছেন? আমি বললাম, 2 সপ্তাহ। সে বলল, আমার যদি এতটুকু সময় বাকি থাকতো, তাহলে আমি গলায় একটা পাথর বেঁধে ব্রুকলিন ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিতাম। এটা এক ধরনের উৎসাহ ছিল।